Hello my dear students. So from today we are going to start with our unit number 2, that is functions and equivalence relations. So first of all, let us begin with the definition of a function. So in order to understand the definition of function, we should recall what exactly is a relation, or you can say what exactly is the Cartesian product, because a function is nothing but what? A function from a to b is a subset of a cross b. So therefore we will need the definition of a cross b. So a cross b is nothing but the Cartesian product of a with b. Let me explain you with the help of an example. So this is only the revision. This we have already studied in prerequisites. So suppose my set is containing 3 elements 1, 2, 3, and set b is containing 2 elements, that is 4 and 5. So what will be my a cross b? So my a cross b is going to be equal to, so the elements of a cross b will be of the two tuples from, where this first tuple will be from element a and the second tuple will be from element b. So let us do it. So first of all, I will fix my element of a 1 and I will vary my elements of b. So I'll say 1 comma 4 comma 1 comma 5. So these are the two elements that we got. Now I will fix the other element of a to be 2 and I will vary my elements of b. So 2 4 2 5. Now I will fix 3 as my element of a and I will vary elements of b. So 3 4 and 3 5. So this is nothing but our Cartesian product of a with b, that is a cross b. So a function from a cross b, a function f from a to b is nothing but a subset of a cross b. So whenever you say about a function, it is talking about a domain and a codomain. See the second note. If f from a to b is a function, then this a is called as a domain and b is called as a codomain. Means this a is our domain and this b is our codomain. So whenever we say function from a to b, then this function is a subset of a cross b. Now whenever we say a function from b to a, then in that case it will be a subset of b cross a. This is understood now. But what exactly is function? This is the question. It is a subset of a cross b obviously, but satisfying some property, and this is that property. So try to understand this property, because the function concept is very important. Now in whichever subject you go of mathematics or wherever you go, you are going to come across with the word function. So this concept should be very clear. So the definition says every x belonging to a म्हणजे डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला, कारण की ए काय आपला डोमेन आहे. सो एव्हरी एक्स बिलॉंगिंग टू ए शुड हॅव अ युनिक वाय बिलॉंगिंग टू बी, म्हणजे ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी एक युनिक एलिमेंट पाहिजे बी मधला, सच दॅट एक्स कॉमा वाय बिलॉंग्स टू एफ. आता एफ हे एक सबसेट असल्यामुळे ए क्रॉस बीचा, तर एफचे एलिमेंट्स कसे दिसणार आहे? एफचे एलिमेंट्स असेच असणार coordinate forms, right? Because it is a subset of a cross b. So the question is, what do you mean by this statement? So the first line is saying domain मधल्या प्रत्येक एलिमेंट साठी, म्हणजे कोणताही सबसेट घेऊन चालणार नाहीये a क्रॉस b चा. आपण जो सबसेट घेणार आहे त्या सबसेट मध्ये 3 एलिमेंट्स मिनिमम असले पाहिजे ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल साठी. कारण की आपण कशाचा विचार करतोय? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी चा. तर ए आपला डोमेन हा आहे 1 2 3 असं म्हणूया, आणि बी आपला कोडोमेन काय 4 5 असं आपण म्हणूया. आता आपल्याला जो सबसेट घ्यायचा ए क्रॉस बी चा, कोणताही सबसेट घेऊन चालणार नाहीये. तर सबसेट बघा कसा घ्यायचा, त्याने ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय करायला हव्यात. ह्या कंडिशन्स म्हणजे काय की डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी एक युनिक एलिमेंट पाहिजे बी मधला, सच दॅट एक्स कॉमा वाय बिलॉंग्स टू एफ. डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी मग आपल्याला डोमेन मध्ये किती एलिमेंट्स आहे हे बघावे लागतील. तर डोमेन मध्ये इथे किती एलिमेंट्स आहे? 3 1 2 and 3. मग आपल्याला काय करावं लागेल?
आता हे कोऑर्डिनेट्स जे आहे तर त्याचा पहिला कंपोनंट बघा, त्याचा पहिला कंपोनंट काय काय येतोय बघा. ह्या दोन एलिमेंटसाठी 1 आहे, या दोन एलिमेंटसाठी 2 आहे आणि ह्या दोन एलिमेंटसाठी 3 आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, तर कमीत कमी काय व्हायला पाहिजे, असे एलिमेंट्स यायला पाहिजे एफ मध्ये की पहिला कोऑर्डिनेट 1 आलाच पाहिजे, म्हणजे कमीत कमी तो एक एलिमेंट पाहिजे. ओके, आता ॲक्च्युली एक्झॅक्टली एकच पाहिजे. 2 आला तर काय प्रॉब्लेम येईल मी तुम्हाला सांगेल. ओके, काय पाहिजे, एक्झॅक्टली एकच एलिमेंट कसा पाहिजे, ज्याचा पहिला कोऑर्डिनेट 1 आहे. एक्झॅक्टली एकच एलिमेंट कसा पाहिजे, ज्याचा पहिला कोऑर्डिनेट 2 आहे. आणि एक्झॅक्टली एक एलिमेंट कसा पाहिजे, ज्याचा पहिला कोऑर्डिनेट 3 आहे. दिस इज कंपल्सरी. इज दॅट ओके? मी असं का बरं म्हणतोय, एक्झॅक्टली एकच का बरं म्हणतोय, कारण की ह्या युनिकनेसमुळे. कारण की इथे काय म्हटलंय की डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी एक युनिक वाय बिलॉंग्स टू बी पाहिजे. जर आपण एफ मध्ये हे दोन्ही एलिमेंट्स घेतले, म्हणजे ज्यांचा पहिला कोऑर्डिनेट 1 आहे, तर काय होणार आहे, युनिकनेसची कंडिशन फेल होणार आहे. कारण की मग 1 साठी आपल्याला 2 वाय भेटत आहेत, एक 4 एक भेटणार आणि एक 5 एक भेटणार. चला इथे लिहितोच म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. जर एफ मध्ये मी हे दोन एलिमेंट्स टाकले 1 4 आणि 1 5, तर प्रॉब्लेम काय येणार आहे, डेफिनेशन काय सांगते, पहिली गोष्ट हे एलिमेंट्स तर पाहिजेच. ओके, पहिला कोऑर्डिनेट 2 असणारा फक्त एकच पाहिजे, पहिला कोऑर्डिनेट 3 असणारा फक्त एकच पाहिजे आणि पहिला कोऑर्डिनेट 1 असणारा फक्त एकच पाहिजे. 2 असले तर काय प्रॉब्लेम आहे ॲक्च्युली, जर 2 आले तर काय होईल की आता एव्हरी एक्स बिलॉंगिंग टू ए शुड हॅव अ इमेज. आता तुम्ही म्हणाल की इमेज म्हणजे काय, आता बघा हा जो वाय आहे ना त्यालाच आपण इमेज म्हणत असतो. ही पहिली नोट बघा, दिस वाय करस्पॉन्डिंग टू एक्स इज कॉल्ड ॲज इमेज ऑफ एक्स अँड इट इज डिनोटेड बाय वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. म्हणजे हा जो वाय आहे त्यालाच आपण कशाने डिनोट करतो, तर नोटेशन काय वापरतो, एफ ऑफ एक्स आणि वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं त्याला डिनोट करतो. म्हणजे ॲक्च्युली तर प्रत्येक जो एलिमेंट आहे डोमेनचा त्याच्यासाठी युनिक इमेज पाहिजे. आता इमेज म्हणजे काय असतो, 4 झाला इमेज, 4 इज अ इमेज ऑफ 1 असं आपण म्हणणार, कारण की पहिला कोऑर्डिनेट 1 आहे ना, म्हणून 4 काय झाली, इट इज अ इमेज ऑफ 1, सावली झाली 1 ची. ओके, आणि नोटेशनच्या भाषेत त्याला आपण काय म्हणतो, एफ ऑफ 1, कारण की एक्सची इमेज जी आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो, एफ ऑफ एक्स, आणि त्यालाच मी नोटेशन इथे वाय दिलेला आहे, हा वाय तोच आहे. ओके, मग आता ह्या सेटमध्ये 1,5 पण आहे, याचा अर्थ काय की 1 ला अजून एक इमेज आहे. ओके, 4 तर इमेज आहेच 1 ची, पण 1 ला अजून एक इमेज आहे, कोणती, 5. ओके, आता 2 ची इमेज काय झाली आहे, 4, म्हणजे हा झालेला आहे एफ ऑफ 2, आणि 3 ची इमेज काय आहे, 5, म्हणजे हा झालेला आहे एफ ऑफ 3. ओके, ज्यावेळेस आपण एफ ऑफ एक्स म्हणतो याचा अर्थ काय, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ. अंडर एफ कशासाठी, कारण की एफ ची इमेज आहे ना, म्हणून जर मी नोटेशन जर बदललं, जर मी इथे F1 म्हटलं तर आपण म्हणणार कसं, इमेज ऑफ एक्स अंडर F1. Is that okay? This you should understand. Is that clear? So therefore this is not going to work. This is not an example of a function because आता हे जे स्टेटमेंट आहे वाटलंच त्याला आपण दोन याच्यात ब्रेक करू. ओके, दोन स्टेटमेंटमध्ये पहिलं स्टेटमेंट काय आहे, एव्हरी एलिमेंट इन द डोमेन शुड हॅव इमेज. ओके, एव्हरी एलिमेंट इन डोमेन म्हणजे नुसतं इमेज असून चालणार नाहीये, तर ती इमेज युनिक सुद्धा पाहिजे. आता जर आपण हा एफ बघितला तर एफ मध्ये तुम्हाला दिसतंय की डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी इमेज आहे. 1 ची इमेज 4 आहे, 1 ची इमेज 5 सुद्धा आहे, 2 ची इमेज 4 आहे, 3 ची इमेज 5 आहे. डोमेन मध्ये 3 एलिमेंट 1 2 3 तिघांना इमेज आहे की नाही, आहे. म्हणजे पहिली कंडिशन तर सॅटिस्फाय झाली, पण दुसरी कंडिशन फेल होते, कारण की या इमेजेस युनिक नाही आहेत. कारण की 1 ला तर 2 इमेजेस आल्या, 1 ला किती इमेजेस आल्या, 2, हे अलाउड नाहीये. आलं तुमच्या लक्षात, त्यामुळे एफ फंक्शन नाही. मग एफ मध्ये मी काय चेंजेस करू जेणेकरून हा फंक्शन होईल,
जर मी त्यातनं एक एलिमेंट काढून टाकला तर मात्र मग एफ काय होणार आहे, फंक्शन होणार आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. एव्हरी एलिमेंट इन द डोमेन शुड हॅव इमेज. मग डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला इमेज आहे का, आहे. 1 ची इमेज 5 आहे, 2 ची इमेज 4 आहे, 3 ची इमेज 5 आहे. बघा 1 ची इमेज पण 5 आहे आणि 3 ची इमेज पण 5 आहे असं चालतं, आणि 2 ची इमेज 4 आहे. ओके, दिस इज फाईन, हे चालतं. त्यामुळे पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली की डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला इमेज आहे. आता दुसरी कंडिशन काय सांगते, फर्दर इमेजेस शुड बी युनिक. हो, इमेज युनिक आहे, कारण की 1 ला एकच इमेज आहे 5. असं आहे का 1 ला 2 इमेजेस आहे, नाही. त्यामुळे 1 ला एकच इमेज आहे 5, 3 ला पण एकच इमेज कोणती 5, आणि 2 ला सुद्धा एकच इमेज कोणती 4. म्हणजे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या म्हणून एफ इथे फंक्शन आहे. आता मी एक चेंज करतो, यातनं 2 4 काढून टाकतो. मग हे फंक्शन होईल का, नाही होणार, कारण की पहिलीच कंडिशन फेल झाली. कारण की पहिली कंडिशन काय सांगते, एव्हरी एलिमेंट इन द डोमेन शुड हॅव इमेज. इथे 1 ला इमेज आहे, 3 ला इमेज आहे, पण 2 ला तर इमेजच नाही. इज दॅट ओके? सो देअरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन. इज दॅट क्लियर? So this is all about the definition of function. I hope it is clear. Now we will go for few examples of it. Just I will copy it. So here are few examples in front of you. Okay. Yeah. So I have taken few subsets of A cross B, and the question is this f a function and is this f1 a function? Function from what? A to B. ओके, इज. सो याला फंक्शन होण्यासाठी कोणत्या कंडिशन्स गरजेच्या आहेत? पहिली गोष्ट म्हणजे इट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्यानंतर आपण त्या दोन कंडिशन चेक करणार. डेफिनेटली ह्या दोन्ही एक्झाम्पल्समध्ये दोन्ही पण काय आहेत, दे आर द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. यू कॅन सी 1 4 3 5 इथनंच आलाय ना, येस. 2 5 पण इथनंच आलाय. Similarly f1, yes. 2 5 and 3 4, yes. Is that okay? So now question is f a function? आता हे समजण्यासाठी एक वेन डायग्रामचा कन्सेप्ट आहे बघा, मी तुम्हाला तो सांगतो. पहिल्यांदा अल्जेब्रिकली चेक करूया. डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला म्हणजे 1 2 3 तिघांना इमेजेस आहेत का? हो. 1 ची इमेज 4, 3 ची इमेज 5 आणि 2 ची इमेज 5. तिघांना इमेजेस आहेत. फर्दर आर द इमेजेस युनिक? येस. 1 ला एकच इमेज 4, 3 ला एकच इमेज 5 आणि 2 ला सुद्धा एकच इमेज 5. सो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन एस. ओके. नाउ व्हॉट इज आवर वेन डायग्राम इज, लेट मी ड्रॉ इट. सो ग्राफिकली दिस इज माय डोमेन and this is my codomain and this is our f. Okay, so our domain is having 3 elements, 1 2 and 3. Let me represent it with the help of a dot. Now our codomain is also having 2 elements, which are they? 4 and 5. Again I will represent them with the help of a dot. Now let me draw lines. Okay, so what is the image of 1? Image of 1 is 4, so 1 is mapped to 4. Okay, so you can say, I will write over here, f of 1 is nothing but what? F of 1 is 4, right? It means image of 1 is 4 under f. Next thing is, where is 2 mapped? Sorry, where is 3 mapped? 3 is mapped to 5. It means image of 3 is 5. It means your f of 3 is equal to what? 5. Now where is our 2 mapped? You can see 2 is also mapped to what? 5. Okay, so here f of 2 means image of 2 is also 5. Now just try to understand, is every element in the domain having image? म्हणजे प्रत्येकामधनं एक लाईन बाहेर येते का? एक लाईन म्हणजे इमेज आपल्यासाठी. हो, तर डोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला इमेज आहे. फर्दर इमेज युनिक आहे का? म्हणजे काय बघायचं, एका एलिमेंट पासून एकच लाईन बाहेर आली पाहिजे. जर एका एलिमेंट पासून जर 2 लाईन्स बाहेर आल्या, याचा अर्थ काय, त्याला एका एलिमेंटला 2 इमेजेस झाल्या, हे की अलाउड नाही आहेत. दॅट विल व्हायोलेट आवर सेकंड कंडिशन ऑफ अ फंक्शन. इज दॅट क्लियर? सो देयरफॉर इन दिस केस
all the two conditions are satisfied, कारण की every element in the domain is having image and further it is unique also. Now let us think of this second example, and what I will do here is I will just draw the Venn diagrams. Okay, domain, codomain, the elements 1, 2, 3. Now the images 4 and 5. Now let us see. Now where is 2 mapped? 2 is mapped to what? 5. So 2 has an image and that has been mapped to 5. Means our f1 of 2 over here is 5. Now the question is, does 3 have an image? Yes. 3 is mapped to 4. So f of 3 is equal to 4. Now the question is it a function? Think properly. What was our definition saying? Every element in the domain should have an image. पण इथे तर 1 ला इमेजच नाहीये, त्यामुळेच त्याच्यातनं लाईन बाहेर आलेली नाहीये ना. इट मीन्स इट डज नॉट हॅव अ इमेज. सो पहिलीच कंडिशन फेल झालेली आहे. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. इज दॅट क्लिअर? नाव लेट मी ॲक्च्युली इथे काय पाहिजे, f1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, कारण की फंक्शनचं नाव इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, कारण की रिलेशन काय आहे f1. ओके फाईन. नाव लेट अस गो फॉर अनदर रिलेशन. मी तुम्हाला एक रिलेशन देईल आणि तुम्हाला ओळखायचं आहे की ते फंक्शन आहे की नाही. सो आय विल राईट इट ॲज 1, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. So is it a function? This is the question. Now let us try to draw the diagrams. So first diagram, first domain, आपला domain आहे, त्यात 1, 2 आणि 3 elements आहेत. So I will draw them 1, 2 and 3. Codomain is having 2 elements, that is 4 and 5 respectively. So 1 is mapping to what? 1 is mapping to 4, right? 2 is mapping to 5, 3 is mapping to 4, and again 3 is mapping to 5. So is it a function? This is the question. Now see, every element in the domain is having an image. So first condition is fulfilled. But is the image unique? This is the question. प्रत्येक एलिमेंट मधनं लाईन निघत आहेत याचा अर्थ प्रत्येक एलिमेंटला इमेज आहे. प्रश्न युनिकनेसचा आहे. यू कॅन सी दॅट 3 एलिमेंट मधनं 2 लाईन्स बाहेर निघत आहेत. इट मीन्स दिस एलिमेंट 3 हॅज 2 images. It means image of 3 is not unique because f2 of 3 is 4 and f2 of 3 is also 5. So this does not come under the definition of function. It violates our second condition of uniqueness, so therefore it is not a function. Is that okay? So in this way you can guess whether given relation is a function or not. Okay, so just for homework purpose I will put one example here and you are supposed to tell me on WhatsApp whether these are functions or not. See now this. Okay, so this is an example which is for homework. You have to check whether this following f1 and f2 are functions from a to b or not. Try to draw the Venn diagrams and then try to give the answers and send me the solutions on WhatsApp. Now we will move towards the next definition, that is nothing but the range of the function. Okay, so this concept, that is range of the function, is understood with the help of examples. So first of all what we will do is we will just try to understand the definition with the help of a Venn diagram and then we will move towards what? Actual examples. Okay, now see, if you are having a function f from a to b, then the set of all f of x such that x belongs to a is called as range of a function f. So I will tell you what is the meaning of it with the help of a Venn diagram. Suppose I am having a function f from a to the set b. Suppose my set a is containing elements, let me say 1, 7, 9 and 12. Okay, these are the elements. So domain has 4 elements and suppose my codomain is having some elements, let me say 2 or 4
and 6. Okay, so now is it a function? First of all, see, every element in the domain is having a image. प्रत्येक एलिमेंट मधनं एक लाईन निघते आणि फक्त एकच निघते. असं होतंय का? एखाद्या एलिमेंट मधनं तुम्हाला दोन लाईन्स निघतायत बाहेर. एका एलिमेंट मधनं जर तुम्हाला दोन लाईन अशा दिसत असतील बाहेर येताना, याचा अर्थ युनिकनेसची कंडिशन फेल झालेली आहे. आणि जर एखाद्या एलिमेंट मधनं जर लाईनच निघत नसेल, याचा अर्थ काय की प्रत्येक एलिमेंटला इमेज पाहिजे असं आहे ना. जर असं होत असेल तर पहिली कंडिशन व्हायोलेट होईल. इज दॅट ओके? So is it, this is a function. Okay, now the question is, what is the range of a function? Okay, so range of a function is the set of the form, set of all f of x such that x belongs to a. So let us try to understand it. Okay, in this case, so it is set of all f of x such that x belongs to a. But what is my a set over here? My a set is 1, 7, 9 and 12. So therefore my range function will be, मग x ची जी किंमत आहे ती 1 by 1 तुम्ही टाका. मग x ची किंमत मी पहिल्यांदा 1 टाकेल. मग काय येईल इथे f of 1, नंतर काय f of 7, नंतर f of 9 आणि नंतर f of 12. ओके, सो व्हॉट इज माय f of 1? माय f of 1 is 2, isn't it? दिसतंय ना, 1 ची इमेज 2 आहे म्हणून f of 1 2 आहे. व्हॉट इज माय f of 7? 7 कुठे मॅप होतोय? 4 ला, म्हणून f of 7 4 आहे. f of 9 काय आहे? 6 आणि f of 12 काय आहे? 2. आता आपण सेटमध्ये एलिमेंट्स रिपीट करत नाही म्हणून मी पुन्हा 2 लिहिणार नाही. सो दिस इज आवर रेंज ऑफ द फंक्शन f. ओके, and it is denoted by somewhat like this. Okay, I have not mentioned it here, just I will make that change. Okay, yeah, it is somewhat like this. R stands for range. Okay, so range of the function f. Let me give you one more example. Yes, see this one. Now this is a function f1. So what will be my range of f1 in this case? Okay, so range of f1 is equal to question mark. So we have, what will be the formula of range of f1? Now what is the formula of range of f? Set of all f of x such that x belongs to a. Remember, a is nothing but the domain of the function. Okay, so over here, what is my a? Over here my a is 1, 3, 5 and 7. So what will be my range of f1? Now instead of writing f of x, I will write f1 of x because it is range of f1 such that x belongs to a. So this will be equal to f1 of 1, f1 of what? 3, कारण की दुसरा एलिमेंट 3 आहे ना a सेट मधला. त्यानंतर f1 of 5 आणि त्यानंतर f1 of 7. So what is my f1 of 1? 2. What is my f1 of 3? It is also 2, but I will not write it again because we do not repeat elements of a set. What is f1 of 5? 4. f1 of 7 is also 4. So that's it. So this is our range of f1. Okay, 2 and 4. Okay, 6 and 8 बघा range of f1 मध्ये आलेले नाहीयेत कारण की they are not images of any element in the domain, right? So this is all about range of a function. Now next comes the concept of image of a set and inverse image of a set. Okay, so let us try to understand it. Yeah, I'll just take the help of these examples only in order to explain it. Yeah, okay, let us try to understand the definition of इथे असा आहे, x can be equal to a आणि इथे y can be equal to b. आता ज्या वेळेस आपण म्हणतो इमेज ऑफ अ सेट ची डेफिनेशन आणि इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट ची डेफिनेशन, सो दिस इज इम्पॉर्टंट. इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज ऑफ अ सेट and it is the definition of inverse image of a set. ओके, आता ज्या वेळेस आपण इमेज ऑफ अ सेट बद्दल बोलतो then we require a subset of domain. आता मी इथे काय गृहीत धरतोय की ए डोमेन आहे आपल्या फंक्शनचा आणि बी काय आहे? कोडोमेन. ज्यावेळेस आपल्याला इमेज ऑफ अ सेट शोधायचा असेल तर आपण कुणाचा काढतो? इमेज ऑफ अ सेट एक्स इथे म्हटलंय अँड सी दॅट एक्स इज अ सबसेट ऑफ डोमेन. ओके, तर आपण इमेज आपण कोणत्या सेटचा काढत असतो? सबसेट ऑफ अ डोमेन. आणि इनव्हर्स इमेज ऑफ अ सेट वाय इथे म्हटलंय अँड वाय कुणाचा सबसेट आहे? कोडोमेनचा. So whenever we talk about inverse image of a set,
then in that case that set is a subset of a codomain. This you should understand. Now let us go back and let me give few examples of it. So in order to understand image of a set, we need subset of what? A domain. So my domain over here is set A having elements 1, 7, 9 and 12. So what I will do is I'll take my x to be equal to 1, 9 एकामध्ये घेतो, दुसऱ्या याच्यात 1, 12 घेऊया आणि इथे आता आपण image of this set x शोधूया. Now see what is the notation used for image of the set x. It is f of x. Do you see it? F of capital X. Okay. So over here my f of x will be set of all f of x such that x belongs to what? Okay. आता कुणाचा इमेज शोधतोय आपण सेट x चा, म्हणून हा x कुठला असणार आहे? कॅपिटल X मधला. Just try to understand it. Okay. Such that x belongs to x. So this will be equal to set of all. आता x belongs to x आहे, पण x मध्ये तर दोनच एलिमेंट आहे. So this concept is same as range of the function. फक्त रेंज मध्ये फरक काय आहे की हा जो x असतो ना तुमचा, that is the entire domain, तेवढाच फरक आहे. आणि इथे इमेज ऑफ अ सेट मध्ये हा जो x आहे इट इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन. पण असं होऊ शकता की हा x इक्वल टू a असू शकतो. ओके, दॅट मे ऑल्सो हॅपन. ह्या केसमध्ये काय येईल आता? x मध्ये तर दोनच एलिमेंट, म्हणून इथे काय येईल? f of 1 आणि f of 2. मग f of 1 काय आहे बघा? इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आवर f of 1 इज 2. सो पहिला एलिमेंट जो जाणार आहे तो 2 जाणार. अँड व्हॉट इज आवर f of 2 नाही, सॉरी, x मध्ये दुसरा एलिमेंट 9 आहे ना, सो f of 9 येणार. मग आपला f of 9 काय आहे? f of 9 इज 6. सो दिस इज आवर इमेज ऑफ द सेट x1. Now what will be my image of the set? Sorry, this is my image of the set x. Now what will be my image of the set x1? ते आपण बघूया. So according to definition f of x1 काय असणार? Set of all f of x. बघा हा जो small x आहे that is a variable. Okay. Is that okay? This small x is a variable, so you can use any notation. असं नाहीये की x च वापरला पाहिजे, पण आपण x का बरं वापरतोय? कारण की हा कॅपिटल X आहे ना, आणि मग त्यातले जे एलिमेंट्स आहेत ते रिप्रेझेंट करायला मी स्मॉल x वापरतोय. दॅट्स इट. आता आपण f of x1 म्हटल्यानंतर चेंज काय असणार? फक्त जिथे जिथे कॅपिटल X आहे या डेफिनेशन मध्ये दॅट विल बी रिप्लेस बाय x1. बाकी सगळं सेम असणार. म्हणून सेट ऑफ ऑल f of x सच दॅट x बिलॉंग्स टू व्हॉट? x1 एवढंच येईल. सो दिस इज इक्वल टू व्हॉट? आता x1 मध्ये पुन्हा दोन एलिमेंट, म्हणून f of 1 आणि f of 12 येईल. Right? But what is my f of 1? My f of 1 is 2. So I will have 2 over here. And what is my f of 12? My f of 12 is also 2. पुन्हा लिहू का मग मी तो 2? नाही. That's it. So this is my image of the set x1. I hope you got the concept. Now let us talk about the inverse image. आता जो inverse image आहे, see the definition how it is defined. Okay. आपल्याला एक सबसेट लागतो कोडोमेनचा, आणि इथे काय पाहिजे? मिस्टेक, इट शुड बी y. सो इनवर्स इमेज ऑफ द सेट y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x बिलॉंगिंग टू a. म्हणजे इनवर्स इमेज ह्या सेटमध्ये कोणाचे एलिमेंट्स असतात? डोमेनचे एलिमेंट्स असतात. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड ना. ज्यावेळेस मी f इनवर्स ऑफ y म्हणतो, हा y कुठला असतो? सबसेट ऑफ कोडोमेन. पण ज्यावेळेस हा अख्ख्या सेटचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो, ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड ना व्हॉट आय एम सेइंग. आता या केसमध्ये पहिल्यांदी इमेज ऑफ अ सेटचा विचार करा. ॲक्च्युली हा एक्स जो आहे तो कुणाचा सबसेट होता? डोमेनचा. पण हा जो एफ ऑफ एक्स आहे यात एलिमेंट्स कुणाचे आलेले आहेत? कोडोमेनचे 2 आणि 6. म्हणजे हा जो इमेज सेट आहे दिस इज अ सबसेट ऑफ व्हॉट? कोडोमेन. आता ज्या सेटचा आपल्याला इनव्हर्स इमेज सेट शोधायचा आहे तो बीचा सबसेट असणार. पण ज्यावेळेस आपण हा सेट शोधणार, हा कुणाचा सबसेट येणार आहे? एचा. त्यामुळे इथे काय आलेला आहे? ए. आणि याला आपण काय म्हणत असतो? इनव्हर्स इमेज ऑफ अ सेट वाय. लेट अस टेक अ एक्झाम्पल अँड ट्राय टू अंडरस्टँड इट. या, सो
एक y घेतो मी, सबसेट ऑफ कोडोमेन मी घेणार आता. फॉर एक्झाम्पल फक्त 2 घेतला. मग एफ इनवर्स ऑफ y हा जो सेट येणार आहे हा कुणाचा सबसेट असणार आहे, डोमेनचा. सो दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, याच्यात एलिमेंट असणार आहे सेट ऑफ ऑल y बिलॉंगिंग टू a सच दॅट हा जो एफ ऑफ y आहे तो कुठला पाहिजे, y मधला. ओके, आता मी इथे नोटेशन काय वापरलंय, ट्राय टू अंडरस्टँड. एक्स वापरलाय, ठीक आहे, इथे मी y वापरतो. एक्स वापरला तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक आहे, फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग पर्पज. ओके, सो ए मधले असे एलिमेंट्स ज्यांचे इमेजेस कुठे पाहिजे, y मध्ये. ओके, सो इथे पण मी तेच लिहिलेलं आहे की ए मधले असे एलिमेंट्स y की ज्यांचे इमेजेस y मध्ये पाहिजे. म्हणजे मग मला तुम्ही सांगा ॲक्च्युली आपल्याला काय पाहिजे, असे एलिमेंट्स पाहिजे डोमेनचे. हे जरा कन्फ्युजिंग आहे हा, पे प्रॉपर अटेन्शन. एफ ऑफ वाय शुड बिलॉंग टू वाय, पण वाय काय आपला फक्त सिंगलटन 2, म्हणजे त्यात फक्त एकच एलिमेंट आहे. मग तुम्हीच मला सांगा की डोमेनचे असे कोणते एलिमेंट्स आहेत ज्यांचे की इमेजेस 2 आहे, इजंट इट. कारण की या सेटमध्ये सिंगलटन 2 आहे ना, फक्त एक 2च एलिमेंट आहे. मग डोमेनचे असे कोणते एलिमेंट आहे की जे 2 ला मॅप होत आहेत. 1 एक मॅप होतोय 2 ला आणि 12 एक मॅप होतोय 2 ला. म्हणजेच या सेटमध्ये कोण जाईल, जस्ट मी अजून एक लाईन वाढवतो, सेट ऑफ ऑल y बिलॉंगिंग टू a सच दॅट f ऑफ y शुड बी इक्वल टू 2. ओके, मग असे कोणते y आहे की ज्यासाठी f ऑफ y इक्वल टू 2 येतो. आता तुम्ही जर व्यवस्थित इथे बघितलं, ओके, तर f ऑफ 1 काय आहे, 2 आहे. f ऑफ 7 काय आहे, 4 आहे. f ऑफ 9 काय आहे, 6 आहे. f ऑफ 12 काय आहे, 2 आहे. तर तुम्ही अशा इक्वेशनवर फोकस करा की जिथे अशा एलिमेंट्स y आपल्याला पाहिजे की ज्यासाठी f ऑफ y 2 येतो. मग तुम्हाला इथे दिसेल, इजंट इट. मग कोणते ते y आहेत, 1 आणि 12. म्हणून ह्या सेटमध्ये कोणते एलिमेंट जाणार आहे, 1 आणि 12. आय होप यू अंडरस्टूड इट. I tried my level best to explain it. Okay, so now just one more example I will take so that it will be much more clear. So आता y मी काय घेतो, y मी घेतो 4 आणि 6. Okay, so what will be my f inverse y over here? F inverse y will be set of all y belonging to a such that f of y should belong to y. So this is equal to set of all y belonging to a such that f of y should belong to y, but our y contains 2 elements, that is 4 and 6. मग असे कोणते एलिमेंट्स आहे की ज्याच्यासाठी f of y 4 येतो आणि f of y 6 येतो. सो f of y 4 इथे तुम्हाला दिसतोय आणि 6 इथे दिसतोय. मग असे कोणते एलिमेंट्स आहे की ज्याच्यासाठी f of y 4 येतो किंवा 6 येतो, 7 आणि 9. त्यामुळे ह्या सेटमध्ये कोणते एलिमेंट जाणार, 7 आणि 9. ओके, या नाव आय विल गिव्ह एक्झाम्पल फॉर होमवर्क ओव्हर हिअर. सो इथे मी y घेतो 2 4 आणि इथे y घेतो 6 सेट. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, मला f इनवर्स ऑफ y हा सेट सांगायचा आहे. So let me see कुणाला येतंय. Okay, and you can send me the solution on WhatsApp. Let us see these examples where you have to find range of f, image of s, image of x and inverse image of y. So first one I leave it to you, this is for homework. Okay, this can be done by you. Okay, it's a simple one. Okay, so we will move towards the second one. So a function is given from z to z. Now you might observe that how this is defined from z to z, f of x is equal to 2x. So this is the way to define it. कारण की प्रॉब्लेम काय की जर तुमचं डोमेन आणि कोडोमेन जर फायनाईट असेल तर आपण आपला जे फंक्शन आहे ते अशा पद्धतीने डिफाइन करू शकतो. पण ज्या वेळेस फंक्शनचा डोमेन आणि कोडोमेन इन्फानाइट असेल देन वी फाइंड द nth term you can say of that function and then we define in this way. So it is similar concept as sequences. तुम्हाला माहित असेल sequences तुम्ही कसं लिहिता, 1 3 5 7 9 11 13. मग असं लिहिणं सोपं आहे की फक्त काय लिहिणार मग तुम्ही 2n - 1 where n belongs to natural number, isn't it?
this is a sequence, this is also a sequence. Definitely we follow this pattern. जर फायनाइट सिक्वेन्स असेल तर मग ठीक आहे, आपण असं लिहूया 1 3 5 7 झाले, एवढी सिक्वेन्स, दॅट्स इट. ओके, but if it is a infinite sequence, generally we follow what, this method, that is we find out the nth term and then we do it, right? तसंच असतं फंक्शन्स मध्ये सुद्धा. जर फंक्शन जर त्याचा डोमेन आणि कोडोमेन जर इन्फिनाइट असेल तर त्या केसमध्ये we find out a general term for that function and then we define it. So this is how it is defined in this case. If you try to understand it in detail how it is defined, just let me explain you. So what is going on here? So you are having a domain, I will do it here. You are having some domain, you are having a codomain. Now in this case domain and codomain is one and the same. Okay, it is z. Now what are the elements of z that you are having? You are having 0 in the center, downwards you are having 1 2 3 and it is continuing. On the top you are having -1 -2 -3 and it is continuing. So you can see that it is an infinite set, the domain one. Codomain is also infinite, your codomain is also z. So 0 -1 -2 -3 and so on. Yeah, and on the positive side 1 2 3 and so on. This is how it goes, right? But see how is the function defined. X is equal to 1 टाकला तर f of 1 काय येईल, 2 multiplied by 1, that is 2. So f of 1 is mapped to 2. Okay, so let me use the green pen. So f of 1 is mapped to 2. What about f of 0? F of 0 will be 0, that is mapped to 0. What about f of 2? F of 2 will be mapped to 4 and so on. Okay, so on here. What about f of -1? F of -1 will map to f of -2. What about f of -2? That is going to map to -4. And what about f of -3? That will be mapped to -6 and this will be continued. Okay, so there is a concept of inverse image also. जशी इमेज ची कन्सेप्ट आहे तशी इन्व्हर्स इमेज ची पण कन्सेप्ट आहे. इथे मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो. -1 ची इमेज काय आहे, -2. मग -2 ची इन्व्हर्स इमेज काय आहे, -1. इजंट इट इंटरेस्टिंग. -2 ची इमेज आहे -4, पण -4 ची इन्व्हर्स इमेज काय, -2. म्हणूनच हा इन्व्हर्स इमेज सेट असतो ना. इन्व्हर्स इमेज सेट का बरं म्हणतो आपण, बिकॉज इट इज द सेट ऑफ इन्व्हर्स इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स. आणि इमेज सेट का बरं म्हणतो, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ images of some elements. Okay, this is the reason. Okay, so let us go and find the required things that are asked to us. पहिल्यांदा आपल्याला विचारले रेंज ऑफ f शोधा. मग रेंज ऑफ f ची डेफिनेशन काय आहे, सेट ऑफ ऑल f of x such that x belongs to domain. असं लक्षात ठेवायचं. पण आपला डोमेन काय इथे z आहे फंक्शनचा, बिकॉज f is from z to z. आणि f of x कसं डिफाइन केलेलं आहे, let us see. f of x कसं दिलेलं आहे, it is 2x. Okay, so this is nothing but 2x such that x belongs to z. So this is our range of f. पण तुम्ही म्हणाल हा नक्की कोणता सेट आहे, काही समजत नाहीये. डायग्राम बघा ना, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो रेंज ऑफ f साठी आपल्याला काय बघायचं असतं की डोमेनचे एलिमेंट जे आहेत त्यांचे इमेजेस आपल्याला बघायचे असतात. ओके, मग 0 ची इमेज काय आहे, 0. म्हणून रेंज ऑफ f मध्ये त्यानंतर 0 नंतर कोण दिसतंय तुम्हाला इथे लगेच, -2. त्यामुळे -2 आहे. -2 नंतर कोण दिसतोय, -4. हे रेंज ऑफ f चे एलिमेंट झाले ना. नंतर -6 असेल, दिस विल बी कंटिन्यूड ऑन द निगेटिव्ह साइड. पॉझिटिव्ह साइडला 0 नंतर कोण दिसतोय तुम्हाला, 2. 2 नंतर कोण दिसतोय, 4. 4 नंतर काय येईल, 6 आणि सो ऑन. दिस इज नथिंग बट युअर रेंज ऑफ f इन दिस केस. मग ही एक सिक्वेन्सच झाली. मग याची nth टर्म काय असेल किंवा जनरल टर्म काय असेल, इट इज गोइंग टू बी 2x. कारण की हे तुम्हाला सगळे इव्हनच इंटिजर्स दिसत आहेत. त्यामुळे इथे काय आलंय, 2x सच दॅट x बिलॉंग्स टू z. म्हणजे जशा तुम्ही x च्या किमती टाकत जाल तसं तुम्हाला रेंज ऑफ f भेटत जाईल. x इज इक्वल टू 0 टाकला, 2 भेटला. x इज इक्वल टू 1 टाकला, 2 भेटला. x इज इक्वल टू 2 टाकला, 4 भेटला अँड सो ऑन. राईट, नाउ लेट अस गो and find f of a, where what is my a, it is 1 3 5 7. So second, okay, we have
So let us see the definition of image set. So what is the definition of image set? As you can see, set of all f of x जर असेल तिथं काय करायचं, फक्त set of all f of x such that x belongs to x, isn't it? So it is simple. So therefore it will be set of all f of x such that x belongs to काय येणार आता, a येणार, isn't it? कारण की कुणाचा इमेज सेट शोधतोय आपण, a ह्या सेटचा. So this is equal to set of all f of x such that x belongs to माझा a काय, 1 3 5 7. So therefore this is equal to set of all f of 1, f of 3, f of 5 आणि f of 7. पण f of 1 काय 2 आहे, f of 3 काय 6, f of 5 काय 10 आणि f of 7 काय आहे 14. So this is my image set of A in this case. Okay. Now next is inverse image of a set is asked. -2, -4 आणि -8. Okay. Third, -2, -4 आणि -8 चा inverse image set. So we have, what is our inverse image set? Just see the definition. It is a collection of all those elements of domain such that this f of x belongs to B. Okay. So this is equal to set of all x belongs to Z such that f of x will belong to, what is my B? -2, -4 आणि -8. मग आपल्याला काय पाहिजे, डोमेन मधले असे एलिमेंट्स पाहिजे की ज्याच्यासाठी इमेज काय येईल, -2 येईल, ज्याच्यासाठी इमेज काय येईल, -4 येईल आणि ज्याच्यासाठी इमेज काय येईल, -8 येईल. मग डोमेन मधला असा कोणता एलिमेंट आहे की ज्याच्यासाठी इमेज -2 येते, बघा बरं, -1 आहे नाही का. या -1 साठी इमेज काय येते, -2 येते. म्हणून ह्या इन्व्हर्स इमेज सेट मध्ये पहिला एलिमेंट काय आपला, -1. ओके. मग असा डोमेनचा कोणता एलिमेंट आहे की ज्याच्यासाठी इमेज -4 येते, बघा कुणासाठी, -2 साठी. मग हा एलिमेंट काय आहे, -2. ओके. आणि नेक्स्ट, मग आता -8 साठी डोमेन मधला कोणता एलिमेंट असेल ज्याच्यासाठी इमेज -8 येईल, कॅन यू गेस इट? इट विल बी -4. ट्रिक आली का लक्षात? -2 ला कशाने 2 ने डिवाइड केलं म्हणून -1 भेटला, -4 ला 2 ने डिवाइड केलं -2 भेटला. मग तेच करा -8 साठी, isn't it? So this is how it is done. So this is our inverse image set. आणि जो लास्ट आहे that I leave it to you because it is very interesting. Let me see how many of you get the right answer. Okay. So this last one I leave for homework. Okay. So that's all about image, inverse image and range of a function.